प्रज्ञा पुस्तक अध्याय 11। जड़े पवित्र वक्तांकर जरिया प्रज्ञा सेमानंक कार्यकलाप को जययुक्त कराइला। सेमाने जनशून्य मरु प्रांतर दे यात्रा कले और पदस्पर्शित होई नथिबा स्थान मानंकरे शिविर स्थापन कले। सेमाने निजर शत्रु मानंकु विरोध कले और विरोधी मानंकु पराजित कले। सेमाने जेतेबेले तृषातुर हेले सेतेबेले अनुरोध पूर्वक तुमको प्रार्थना कले। सेमानंकु चकचकिया पत्थररु जल प्रदत्त हेला और कठिन शिलारू प्रवाहित जल द्वारा सेमानंकर तृषा निवारित हेला। एहीपरि निज शत्रु मानंक शास्ति विधान पाई जहा व्यवहृत होइथिला क्लेश समय रे ताहा से सम्मानंकर उपयोगी वस्तुरे परिणत हेला। शिशु मानंक हत्या पाई विज्ञापित आदेश विरुद्धे आंदोलित रक्त कलुषित नित्य प्रवाहित नदी जल परिवर्ते तुमे से मानंकु आकस्मिक भावे प्रचुर जल प्रदान कल। सेमानंक शत्रु मानंकु तुमे केउ भली शास्ति विधान करुअछ। सेमानंकर कठोर तृषा द्वारा तुमे ताहा देखाइअछ। सेमाने जेतेबेले परिपीक्षित होउथिले सेतेबेले जदिओ सेमाने तालीम प्राप्त हेउथिले तथापि सेमाने जानिले जे अधार्मिक माने क्रोधयुक्त विचार द्वारा केउ भली उत्पीड़ित होइछन्ति। जणे पिता जेपरि संशोधन करे तुमे सेहीपरि सेमानंकु परीक्षा कल, किंतु जणे निष्ठुर राजा जेपरि शास्ति विधान करे सेहीपरि ऐसी भक्ति रहित व्यक्ति मानंकु तुमे दंड देल। निकटवर्ती हेउ किंबा सुदूरवर्ती हेउ सेमाने समान भावे व्यथित हेले, कारण दुई प्रकार दुख द्वारा से माने आक्रांत हेले और अतीत कालरे संगठित कार्य सबु स्मरण करी सेमाने आर्तनाद कले। कारण सेमानंक द्वारा अनुभूत शास्ति विधान द्वारा जे नीतिनिष्ठ व्यक्तिगण उपकार पाइछन्ति एहा जेबे सेमाने सुनिले तेबे बुझिले जे ताहा प्रभुंक द्वारा साधित, जाहाकु सेमाने बहु पूर्वरु तड़ी देई विपदर सम्मुखीन कराइथिले और उपहास पूर्वक प्रत्याख्यान करिथिले। संगठित कार्यर शेष पर्याୟରେ सेमाने तांको संबंधरे विस्मयाभिभूत हेले, कारण सेमानंकर तृषा नीतिनिष्ठ व्यक्तिमानंक तृषा ठारू भिन्न थिला। इजिप्ट प्रति ईश्वरंकर सहिष्णुता। सेमाने जेपरि विधिहीन सरीसृप तथा असार पशुमानंकर उपासना करन्ति सेथि सकाशे सेमानंकर जे निर्बोध तथा भ्रांत आलोचना सेमानंकु पथभ्रष्ट कराइथिला ता सकाशे सेमानंकु शास्ति देबा पई तुमे सेमानंक विरुद्धरे संख्याधिक बुद्धिहीन जंतु समूह पठाइल। जे जहार उपयोग द्वारा पाप करे ताहा द्वारा से शास्ति प्राप्त हेबो सेमाने जेपरि एहा अवगत हुअन्ति सेथिपाई एहा संगठित होइथिला। कारण रूपहीन उपादानरु संसार को सृष्टि करिथिबा तुमर सर्वशक्तिमान बाहु जेपरि सेमानंक विरुद्धरे भल्लुक दल किंबा निर्भीक सिंह समूह किंबा नूतन भावे सृष्ट अपरिचित क्रोधयुक्त पशुगण अथवा अग्निमय निश्वास त्याग करुथिबा जंतु सकल किंबा निबिड़ भूममाला को उद्गीरण करुथिबा सकल प्राणी अथवा निज चक्षुरो भीतिकर अग्नि कणिका को झलसाउथिबा पशु गुड़ी को पठाइबा पाए शक्ति सक्षम थिला। संहार करिबा पाई से समस्ते आक्रमण करिबा अनावश्यक थिला। सेमानंकर केवल दर्शन मनुष्य को भयचकित कराई बद्ध करिबा को यथेष्ट थिला। एतद् व्यतीत तुमर न्याय विचार सेमानंकर पश्चाधावन करे सेमाने एक प्रश्वास द्वारा निहत होई पारिथान्ते। तुम शक्ति प्रकाशनर एक निश्वास द्वारा सेमाने विक्षिप्त होई पारिथान्ते। किंतु तुमे समस्त कार्य को माप
ସଂଖ୍ୟା ତଥା ଓଜନ ଜରିଆରେ କ୍ରମୀକୃତ କରିଅଛ। ମହାପରାକ୍ରମ ପ୍ରକଟନ ତୁମର ଶକ୍ତି ଅଧୀନସ୍ଥ ତୁମର ବାହୁବଳକୁ କିଏ ବା ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ? କାରଣ ଯାହା ତରାଜୁକୁ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଢଳାଇପାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତୁମ ସନ୍ନିଧାନରେ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଧୂଳିକଣା ଓ ଭୂସ୍ଥଳୀରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାତର ନିହାର ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛ ଓ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସକ୍ଷମ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଅନୁତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହଁ। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ସ୍ନେହ କରୁଛ ଓ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ତୁମେ ବିଦ୍ୱେଷ କରୁନାହଁ। କାରଣ ତୁମେ ଯଦି ବିଦ୍ୱେଷ କରୁଥାନ୍ତ ତେବେ ସେ ସମସ୍ତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥାନ୍ତ। ତୁମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥାନ୍ତ ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ କିପରି ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରିଥାନ୍ତା? କିମ୍ବା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଅସ୍ତିତ୍ୱାବସ୍ଥାକୁ ଆହୁତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ କିପରି ବା ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ? ଯିଏ ଜୀବିତମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ସେହି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଅଛ କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ତୁମର। ଅଧ୍ୟାୟ 12। ତୁମର ଅବିନଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସୁତରାଂ ହେ ପ୍ରଭୁ ପାପୀମାନେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ତୁମଠାରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତନ୍ନିମନ୍ତେ ତୁମ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରମଶଃ ସଂଶୋଧନ କରୁଅଛ। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପାପ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତକୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଛ ଓ ପୂର୍ବ ଚେତାବନୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛ। କାନାନ୍ ଦେଶ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିଷ୍ଣୁତା। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ପବିତ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜଘନ୍ୟ ରୀତି ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାଦୁବିଦ୍ୟା, ଅପବିତ୍ର ଆଚାର, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ଓ ମାନବ ରକ୍ତ ମାଂସ ଭୋଜନ ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୱେଷ କରିଥିଲ। ଏହି ବିଜାତୀୟ ଉପାସକମାନଙ୍କୁ, ଏହି ଅସହାୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଘାତକ ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସ୍ଥିର କଲ। ଫଳରେ ତୁମ ସନ୍ନିଧାନରେ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅତି ପ୍ରୀତିକର ଦେଶରେ ଈଶଦାସ ସେମାନେ ଯେପରି ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲ। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ହୋଇଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲ। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରମଶଃ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଅଗ୍ରଦୂତ ସଦୃଶ ତୁମେ ବିରୁଡ଼ି ପୋଲ ପଠାଇଲ। ଅଧର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କର କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯେପରି ଏକାଥରେ ବିନାଶ କର ଅଥବା ତୁମର କର୍କଶ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରେ ସେଥିସକାଶେ ତୁମେ ଅସମର୍ଥ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେସବୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ମନ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ପ୍ରକୃତିଗତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଗତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ଯଦିଓ ଏହା ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରମଶଃ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁତପ୍ତ ହେବା ସକାଶେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲ। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଜାତି ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ପ୍ରତି ତୁମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇନଥିଲ ତେବେ କାହାରି ପ୍ରତି ତୁମର ଭୟ ଯୋଗୁଁ ତାହା ହୋଇନଥିଲା। ତୁମେ କ'ଣ କରିଅଛ? କିଏ ଏହିପରି ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ? କିମ୍ବା ତୁମର ବିଚାର ବିଧାନକୁ କିଏ ବିରୋଧ କରିବ? ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଜାତିସମୂହକୁ ତୁମେ ଯେବେ ବିନାଶ କରିବ କିଏ ବା ତୁମକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ? ଅଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଏ ତୁମ ସନ୍ନିଧାନକୁ ଆସିବ? ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେପରି ଅନ୍ୟ କେହି ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ନାହିଁ। ତୁମେ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ଭାବେ ବିଚାର କରୁଅଛ। କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଏହାର
ପ୍ରମାଣ ଦେବା ତୁମ ସପକ୍ଷରେ ଅନାବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇଅଛ, ତେବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାଜା କିମ୍ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ସମ୍ରାଟ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ତୁମେ ନ୍ୟାୟବାନ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନୀତିନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ରାଜତ୍ୱ କର। ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ତୁମେ ବିଚାର କରୁଅଛ। କାରଣ ତୁମର ଶକ୍ତି ନୀତିନିଷ୍ଠା ଉତ୍ସ ଅଟେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତୁମ ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନର କାରଣ ହୋଇ ରହେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ କରୁଅଛ। ଜ୍ଞାତସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବିତ ହୁଅନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଅଛ। ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାର ବିଶିଷ୍ଟ ତୁମେ ମୃଦୁ ବିଚାର କରୁଅଛ। ମହତ୍ ସହିଷ୍ଣୁତା ପୂର୍ବକ ତୁମେ ଆମ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରୁଅଛ। କାରଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିଷ୍ଣୁତା। ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୟାଳୁ ହେବା ଉଚିତ। ତୁମର ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛ। ପାପ ପ୍ରତି ଅନୁତପ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ତୁମର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଭରସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛ। ତୁମ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଗୁଣ ଓ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସକାଶେ ସମୟ ତଥା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ତୁମେ ଯଦି ଏହିପରି ଏକ ମହାନ ଚେତାବନୀ ଓ କରୁଣାପୂର୍ବକ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶପଥ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ। ସେହି ତୁମର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ତୁମେ କେତେ ବା କଠୋରତା ସହକାରେ ବିଚାର କରୁଅଛ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାର କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେପରି ତୁମର କରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ ଓ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାରିତ ହେବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେପରି ଦୟାର ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ବେଳେ ତୁମେ ଆମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ 10,000 ଅଧିକ ଗୁଣରେ ପ୍ରହାର କରୁଅଛ। ସୁତରାଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ମୂଢ଼ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ଅଧାର୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କଲେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜଘନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ କରିଅଛ। ଅତ୍ୟଧିକ ଘୃଣ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେବ ସଦୃଶ ସ୍ୱୀକାର କରି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ପଥ ଦେଇ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଓ ନିର୍ବୋଧ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତାରିତ ହେଲେ। ସୁତରାଂ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁପରି କରାଯାଏ, ସେହିପରି ଏକ ଶାସ୍ତି ପଠାଇ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାସିତ କଲ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଲଘୁ ଭର୍ତ୍ସନାପୂର୍ବକ ଚେତାବନୀ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୀତ ଏକ ସମୁଚିତ ଶାସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେବ ସଦୃଶ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯାତନା ଭୋଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହେଲେ, ସେ ଯେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ସେମାନେ ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ ତଥା ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ଅତି କଠୋର ଶାସ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 13। ପିତୁଳା ପୂଜା। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିଗତ ଭାବେ ନିର୍ବୋଧ। ଯିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ, କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପୀ ବସ୍ତୁସମୂହ ପ୍ରତି ନଜର ଦେଇ ସେ ସମସ୍ତର ଶିଳ୍ପୀକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଦ୍ରୁତବାୟୁ, ତାରକାପୁଞ୍ଜ, ବିକ୍ଷୁବଦ୍ଧ ଜଳରାଶି କିମ୍ବା ନଭମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଦୀପ ସମୂହ ପ୍ରଭୃତିକୁ ସଂସାର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଥିବା ଦେବବୃନ୍ଦ ସଦୃଶ ସେମାନେ ବିବେଚନା କଲେ। ସେ ସମସ୍ତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଲୋକେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବବୃନ୍ଦ ଭଳି ପରିଗଣନା କଲେ, ତେବେ ସର୍ବସ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା କେତେ ବା ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେମାନେ ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କର୍ତ୍ତା ସେ ସମସ୍ତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତର ଶକ୍ତି ତଥା
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଯଦି ବିସ୍ମୟାଭିଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସମସ୍ତର ନିର୍ମାତା କେତେ ବା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେମାନେ ଏହା ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ହୃଦବୋଧ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୁ ସେ ସମସ୍ତର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁରୂପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରେ। ହୁଏତ ଏହିମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୋଇନପାରନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବାବେଳେ ହୁଏତ ସେମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ସେମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ଓ ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବସ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସେହି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେମାନେ ନିଜର ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସଂସାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସନ୍ଧାନ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁଥିବା ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କ୍ଷମତା ଥାଏ, ତେବେ ସେ ସମସ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବା କିପରି ଏହିପରି ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତଥା ରୌପ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତାର ସହ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପଥର ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଈଶ୍ୱର ନାମ ଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକଠାରେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଅଟେ। ଜଣେ କାଷ୍ଠ କଟାଳି ଅନାୟାସରେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ କାଟି ତାହାର ଛେଲିକୁ ଦକ୍ଷ ଭାବେ ପରିଷ୍କୃତ କଲା ପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ଉପଯୋଗୀ କୌଣସି ପାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ। ତତ୍ପରେ ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା କାଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ ସମୂହକୁ ଦଗ୍ଧ କରି ଓ ସେଥିରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପରିତୃପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବକ୍ର ତଥା ଗ୍ରନ୍ଥିଳ କାଠ ଖଣ୍ଡିଏ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ନେଇ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଦନ କରେ ଓ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀର ଦକ୍ଷତାର ସହ ସେ ତାହାକୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ରୂପ ଦିଏ। ଅଥବା ସେ ତାହାକୁ କୌଣସି ଅସାର ପଶୁର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଓ ତାହାର କୌଣସି ତ୍ରୁଟିକୁ ରଞ୍ଜନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରି ଓ ବହିର୍ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ କରି ତାହାକୁ ରଞ୍ଜନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗାୟିତ କରେ। ତତ୍ପରେ ତାହା ପାଇଁ ଏକ ସମୁଚିତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାକୁ କାନ୍ଥରେ ଲୌହ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ କରି ରଖେ। ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଯେ ଅକ୍ଷମ, ଯଦିଓ ଏହା ସେ ଜାଣେ, ତଥାପି ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ତାହା ପତିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଏ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ସାହାଯ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ। ତଥାପି ନିଜର ସମ୍ପଦ, ବିବାହ କିମ୍ବା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସେ ଯେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଏହି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ସେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ବସ୍ତୁକୁ ଆବେଦନ କରେ। ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ମୃତ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନିବେଦନ କରେ। ଗୋଟିଏ ପାଦ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ସେ ନିଜର ଶୁଭଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଅର୍ଥାର୍ଜନ, ନିଜର କର୍ମାବଳୀ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ସକାଶେ ଶକ୍ତିହୀନ ହସ୍ତକୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ।